మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవి ప్రకాష్ హీరోగా నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ఫిలిం హ్యాపీ రాజ్. రాజా ఎలాంచెజియన్ డైరెక్షన్ లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో గౌరీ ప్రియా కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ నెల 27న మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిలీజ్ కాబోతోంది. అండ్ రీసెంట్ గా ఈ సినిమా ట్రైలర్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. By now you should have understood uh, the composition of the movie. So it's not just a movie um, with fun and laughter. Obviously that is there, but it rides on high emotions, family drama, which each and every one of you will definitely love it here in both Telangana and Andhra Pradesh. And as you know, Mr. GV is known for giving music albums that will stay with us forever. Like from Argalam time, if you take, even till today, we listen to those songs. Similarly, in his acting career, I think definitely 100% Happy Raj will be one of the best movies of his acting career. It will be a milestone for him and for all of us here. And I would like to thank my three distributors for doing the honors in distributing the movie in both the Telugu states. Yeah, so everybody please come to theaters on 27th March and definitely enjoy the movie with your family. It will definitely be a great experience for you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ మాతృభాష తెలుగులో ఒకే రోజు రావడం నిజంగా నాకు చాలా చాలా స్పెషల్. ఐ థింక్ నా కెరియర్లో ఇలా ఫస్ట్ టైం జరుగుతోంది. సో దీనికి ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ శశి గారికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. హ్యాపీ రాజ్ చాలా చాలా అందమైన సినిమా. మా టైటిల్లో ఉన్నట్టే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫిలిం. ఉన్న ఎమోషన్స్ అన్నిటినీ మా డైరెక్టర్ చాలా చక్కగా ప్యాక్ చేసి ఒక అందమైన సినిమాని మనకి ఇవ్వబోతున్నారు. మంచి కుటుంబ విలువలతో, ఫన్తో, ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ నైస్ ఫిలిం. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ యూ విల్ ఆల్ ఎంజాయ్ ఇట్. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్లీ మా ప్రొడ్యూసర్స్ జయవర్ధ గారికి, జయకాంత్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మై కో స్టార్ జీవి ప్రకాష్ గారికి, సార్ ఇట్ వాజ్ మై ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మా డైరెక్టర్ మరియా గారికి కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ. I would like to thank our special guest Venkiyat Luri sir, Shiva Nirvana sir. Thanks for coming. So starting with Happy Raj, I would like to share one incident. While I finished writing Happy Raj, the very first step, I thought whom to pitch the script. So for every debutant director, the first chance is the social media. We will just send messages on Instagram to big actors, hoping they will reply in Facebook, everything. So like that, I sent to all actors all over India. Many actors I sent, no reply came. So at that time, I came across one popular actor here, Naveen Polishetty sir. In his Instagram page, he has put a mail ID for pitch to be script to pitch scripts. So randomly I sent my deck to that mail ID and I got back a reply mail. He just went through my deck and he called me. It's a very special film. You will feel very grateful. See, everyone's life, our father is the biggest hero, and this film will celebrate our father. If you are a father or you have you're very grateful about your father, I think it will be a film which will you will cherish for a long time to come. And I'm really thankful, Maria, for casting me in this film and giving such a good film. And I hope you all will like it. Churandi cinema is releasing on March 27th. So do watch it in theaters. Thank you. And we have a few questions. సో మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఎవరిని కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు? రాగానే ఎవరిని కలిస్తే ఆ హ్యాపీ మూమెంట్ వస్తుంది మీకు? First, I think Venki, because he gives me best food. Any food place is there, Venki will be there. So he will find every time he will very adventurous. He will take me to some new spot. So we will be waiting to come to Hyderabad. చెప్పినట్టు మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది, మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, కొత్తగా సీన్స్ ఉంటాయి, చాలా చాలా బాగా ఎంటర్టైన్ అవుతాం. కరెక్ట్గా ఇంటికి పోయేటప్పుడు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ఫాదర్ని చూసే విధానం కానీ మదర్ని చూసే విధానం కానీ మార్పు ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఐ ఫెల్ ద సేమ్. మంచి ఎంటర్టైనర్, మంచి సాంగ్స్. గౌరీప్రియ గారు నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది మేడం మీరు తెలుగని. సో ఖచ్చితంగా షీ ఆల్సో డన్ వెరీ గుడ్.
సార్ జీవి ప్రకాష్ గారు అసలు ఎరగదీశారు సార్ మీ యాక్టింగ్. ముఖ్యంగా ఫాదర్ మీ ఎపిసోడ్స్ కానీ చాలా బాగా వచ్చినాయి. ఖచ్చితంగా తెలుగులో మంచి సినిమా అవుద్దని ఆశిస్తున్నాను. ఈ సినిమా డైరెక్టర్ మరియా గారు చెప్పినట్టు మా ప్రదీప్ రంగనాథ్ గారు శిష్యుడు అంటున్నారు. సో ఖచ్చితంగా ఆ సినిమా చూసేటప్పుడు శిష్యుడు అని తెలియదు. బట్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు తెలిసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ లైన్స్లోనే ఉంటుంది సినిమా. ఖచ్చితంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. హ్యాపీ రాజ్ అనేది ఇంటికి పోయాక కూడా అందరూ ఫ్యామిలీ అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారని నా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ సినిమాని ఆస్వాదించడానికి వచ్చినటువంటి వెంకీ అట్లూరి గారికి, నెక్స్ట్ శివ నిర్వాణ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. అండ్ షీ యాక్చువల్లీ వన్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ఫేర్ ఫర్ దాట్. ఒక తెలుగు అమ్మాయి తమిళ్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ఒక ఫిల్మ్ఫేర్ కొడతాం అనేది నిజంగా చాలా కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్. అండ్ తెలుగు తమిళని కాదు, ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో వచ్చేసి ఎనీ యాక్టర్ కెన్ పర్ఫామ్ ఎనీవేర్ అండ్ డైరెక్టర్ కెన్ డైరెక్ట్ అ ఫిల్మ్ ఎవ్రీవేర్. సో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఐ వాంట్ యూ టు షైన్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ మై ఫ్రెండ్ తల జీవి, సో ఫస్ట్ మా జర్నీ వచ్చేసి సార్తో మొదలైంది. ఆ రోజుకి ఆయన వచ్చేసి వెరీ వెరీ బిజీగా హీరోగా చేస్తూ ఉన్నారు. బట్ అందరికీ ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది, ఒక హీరోగా చేస్తూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా టూ డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు, మనకి టైం ఇస్తారా లేదా అని ఒక చిన్న డౌట్ అందరూ మనకి పెడతా ఉంటారు. సూపర్గా తమిళ నుంచి వచ్చిన ప్రతి యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తెలుగులో ఇక్కడ మనకు భయంకరంగా వర్కౌట్ అయింది. ఇంతకుముందంటే ఆ సినిమాలు మనం వెతుక్కోవాలి, తమిళ్లో ఏ సినిమా మంచిది వచ్చినా. ఇప్పుడు వెతుక్కోక్కర్లేదు, శశి గారు తెచ్చేస్తున్నారు ఇమీడియట్గా. మంచిది ఎక్కడైనా ఉంటే తీసుకొచ్చి మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్లో పడేస్తున్నారు ఆడియన్స్ కోసం. దట్స్ వే ఇన్ దట్ వే వీఆర్ సో ఫార్చునేట్. గుడ్ ఫిల్మ్స్ ఉంటే ఇమీడియట్గా మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వచ్చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మనందరికీ ఇంకొక ఎంటర్టైనర్, సూపర్ ఎంటర్టైనర్ చూడడానికి ఇంకొక ఆపర్చునిటీ. మార్చ్ 27th రైట్, మార్చ్ 27th హ్యాపీ రాజ్ రిలీజ్ అవబోతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫీమేల్ లీడ్ కింద చేస్తున్న గౌరీప్రియ గారు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఎంత అట్రాక్టివ్గా, ఎంత మంచి యాక్టింగ్, డిక్షన్లో ఎంత క్లారిటీ ఇక్కడ చేస్తూ తమిళ్లో సినిమాలు చేస్తూ చాలా బాగుందండి. మీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మీ చూసింగ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్స్ కానీ చాలా బాగుంది. లాంగ్ వే టు గో, ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. ఇంకా ఫిల్మ్లో ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు చిన్న సెంటిమెంట్, ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి హోలిస్టిక్గా ఈ ఫిల్మ్ సూపర్గా వర్కౌట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. అండ్ ఈ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా మై బెస్ట్ విషెస్ అండి. అలాగే ముఖ్యంగా మా శశి గారికి, మా మైత్రి ఫిల్మ్స్లో ఏ సినిమా వచ్చినా, డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వచ్చిన సినిమా అయినా సరే సొంత సినిమాలో ఫీల్ అవుతాం మేము అందరం.